My dear students, in this video I am going to start a topic finite series. In the topic sequence and series, so far we have seen the sequences, various types of sequences we have seen, and from this video onward we have to see what is that series. What is the difference between sequence and series? See, you know, an arithmetic sequence A plus D, A plus 2D, etc., A plus n minus 1 to D. It is a finite arithmetic series. It consists of n terms, 1, 2, 3, etc., n terms. Second term 2, third term, second term 1D, third term 2D, fourth term 3D, so nth term n minus 1D. So it is a finite n terms of an arithmetic sequence. This is called a sequence. See, it is a finite arithmetic sequence. If you add the terms, sum of the terms term by term, you just sum all the n terms, sum of the n terms, the sequence becomes series. See, if you add all the terms A plus D, A plus 2D, A plus 3D, plus etc., plus A plus n minus 1 to D. If you sum up all that is sigma I equal to 1 to n ai. The n terms, that means, or ti you can say. Ti, first term A, first term T1A, T2 A plus D, T3 A plus 2D, T4 A plus 3D, and so on. Tn is A plus n minus 1D. This is summation of all the n terms. This summation gives you the series. It is called a finite. It is called a finite arithmetic series. This is the difference between sequence and series. If the terms are represented separately, and this is a sequence. If you add all the terms successively, the sequence becomes series. So this is A plus B, A plus 2D, etc., A plus n minus 1D is an arithmetic sequence consisting of n times. ஒரு சீக்வன்ஸுக்கும் சீரீஸுக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் தான். இந்த டேர்ம்ஸ் தனித்தனியாக இருந்ததுன்னா அது சீக்வன்ஸ். n terms இருக்கு, A plus D, A plus 2D, etc., A plus n minus 1D. n terms இருக்கு, அது சீக்வன்ஸ். இந்த n terms ஆட் பண்ணுறது, sum to n terms. Sum of the n terms successively A plus B, A plus 2D, A plus 3D, etc., A plus n minus 1D. இந்த n terms நம்ம ஆட் பண்ணிட்டா அந்த சீக்வன்ஸ் becomes series ஆகிடும். இதுதான் arithmetic series. இப்போ we have to find out the summation of all the n terms of the arithmetic series. Sum to n terms. Sum to n terms of an arithmetic series. Arithmetic series. Since the sequence and series consisting of finite number of terms, the sequence and series finite number of terms தான் பெற்றிருக்கு. அதாவது n terms தான் இருக்கு. அதனால இது finite arithmetic sequence or finite sequence சொல்றோம். இது finite arithmetic series. The sum to n terms of an arithmetic series is Sn equal to, நாம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம்? A plus 2D, A plus 3D, plus etc., plus A plus n minus 1D. இப்படி ஆட் பண்ணுறோம். இப்போ Sn இப்படி ஆட் பண்ணி இதில் எத்தனை A இருக்கு பாருங்க, 1, 2, 3, etc., n டேர்ம்ஸ்லையும் ஒரு A இருக்கிறதால ஃபர்ஸ்ட் NA ஆகிடும். 1A, 2A, 3A, 4A, etc., n terms இருக்கிறதால NA.
மீதி இருக்கிறது என்ன பாருங்க, ஏ பூரா நம்ம ஆட் பண்ணிடுச்சு. இப்போ ஏ பிளஸ் டி விட்டுருக்கு, சாரி, Sn equal to a plus d. A plus d பண்ணாங்க. கவனிங்க, Sn equal to a plus d plus a plus 2d etc. இப்போ ஒன்லையும் a, 2a, 3a, 4a etc. na. அதனால் அதை ஆட் பண்ணும்போது Sn வந்து na ஆகிடும். ப்ளஸ் இந்த ஏ பூரா ஆட் பண்ணியாச்சு என்னன்னு. மீதி இருக்கிறது இதில் 1d, டி காமன் எடுத்துக்கிறோம். 1, இதில் 2, இதில் 3 அப்படியே போயிட்டே இருக்கும்போது ஏ ஆல்ரெடி ஆட் பண்ணியாச்சு, n-1, இது காமன் டி. இப்போ n டேர்ம்ஸையும் ஆட் பண்ணும்போது, சம்மப் பண்ணும்போது Sn equal to a plus a plus d plus a plus 2d plus a plus 3d இப்படி போயிட்டே இருக்கும்போது n plus n-1dயோட ஆல் NAs நம்ம காமனாக எடுத்து ஆட் பண்ணால் NA, அப்புறம் ப்ளஸ் 1 plus 2 plus etc. n-1. சம் டு n டேர்ம்ஸுக்கு உனக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது. சம் டு n டேர்ம்ஸ் n into n plus 1 by 2. 1 plus 2 plus 3 plus etc. என்னன்னா n into n plus 1 by 2ன்னு உங்களுக்கு தெரியும். இந்த ஃபார்முலா உங்களுக்கு தெரியும். 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus etc. plus என்னன்னா n into n plus 1 by 2. இதுதான் சம்மேஷன் ஃபார்முலான்னு உங்களுக்கு தெரியும். நம்ம மேத்தமெட்டிக் இண்டக்ஷனோட பார்த்துக்கோம். இப்போ இதில் n-1 டேர்ம்ஸ் இருக்குது. அதனால் n-1 into n-1 plus 1 அப்போ n ஆகிடும். n-1 plus 1 ஆட் பண்ணும்போது n. n-1 into n by 2 into d. இது வெளியே ஓகேயா? இது மட்டும் ஆட் பண்ணால் n-1 into n by 2 into d. அந்த d இப்போ 2 காமன் எலிமெண்ட் எடுக்கும்போது இந்த n இதில் இருக்குது, இதில் இருக்கு பாருங்க காமன். அந்த n வெளியே எடுத்துருங்க. அது முதல் 2n போடும். 2 எல்சிஎம் 2 எடுத்துட்டு 2na ப்ளஸ் n-1 into n into d the whole divided by 2. இப்போ இதில் தான் நாம் n ரெண்டுலேயும் வெளியே எடுக்க போகிறோம். Sn பாருங்க, இதில் காமனாக ரெண்டு டைமில் n இருக்குது. n காமன் டினாமினேட்டர் 2 வெளியே எடுத்தா n by 2 into n by 2 வெளியே 2a plus n-1 into d. இதுதான் அந்த ஃபார்முலா. Sn equal to இதில் n காமனாக வெளியே எடுத்தாச்சு. டினாமினேட்டர் 2 இருக்குது, n by 2 into n வெளியே எடுத்தால் 2a plus n-1 into d. இதுதான் அந்த sum to n terms of an arithmetic finite sequence. ஒரு arithmetic finite sequence உடைய sum to n terms வந்து Sn equal to n by 2 into 2a plus n-1 into d. இதுதான் ஃபார்முலா. சப்போஸ் இந்த லாஸ்ட் டேர்ம் வந்து எல்என் கொடுத்துட்றாங்கன்னு வச்சுங்க, அப்போ sum to n terms என்னன்றதை இப்போ நான் சொல்கிறேன். ஓகே, sum to n terms of an arithmetic sequence is a plus a plus d plus a plus 2d plus a plus 3d etc. a plus n-1 d வந்து Sn equal to n by 2 into 2a plus n-1 d ன்னு பார்க்கலாம். இப்போ இதுலேயே சப்போஸ் இந்த லாஸ்ட் டேர்ம் இருக்கு இல்லையா, a plus d plus 2d plus etc. plus a plus 3d, இந்த லாஸ்ட் டேர்ம் வந்து ln கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கலாம். இந்த லாஸ்ட் டேர்ம் வந்து ln வந்து a plus n-1 d, அதாவது a இந்த 2a அப்போ Sn லாஸ்ட் டேர்ம் வந்து a plus n-1 d is L. Suppose the last term will be known to you. Last term நமக்கு தெரிஞ்சு போச்சு. அதாவது a plus d plus a plus 2d plus etc. plus L. லாஸ்ட் term வந்து L. L வந்து லாஸ்ட் term. அப்போ Sn என்னன்னா n by 2 தான். இந்த 2a இருக்கு பார்த்தீங்களா, அது a plus n-1 d ன்னு பிரிச்சு. இந்த 2a a plus n-1 d. இந்த a plus n-1 d தான் L. அப்போ என்ன ஆயிடுது பாருங்க, Sn n by 2 into a plus n-1 d into L. ஸோ சப்போஸ் Sn equal to n by 2 into a plus L. இது ஒரு ஃபார்ம்.
If suppose if last term is known to you, then sum to n terms of an arithmetic series is Sn equal to n by 2 into a plus l. This is formula. இப்படி ஒரு formula. ரெண்டு ஃபார்முலா இது ஒன்று லாஸ்ட் டேர்ம் தெரிஞ்சால் இது if n is the last term, sum to n terms of an arithmetic series is n by 2 into a plus n. ஜென்ரலாக லாஸ்ட் டேர்ம் தெரியலன்னா Sn equal to n by 2 into 2a plus n minus 1. நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் மட்டும் தான் தெரியுது. அதுக்காக n தெரியும், a தெரியும், d தெரியும் அப்படின்னு இந்த ஃபார்முலா. l தெரிஞ்சால் இந்த ஃபார்முலா. a ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம், n நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ், d வந்து காமன் டிஃபரன்ஸ். இதில் எல் வேணும் வச்சுங்க. நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது. நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? இந்த அரித்மெட்டிக் சீரீஸில் ஹவு டு ஃபைண்ட் த நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ். n எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? n தான் நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ். நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது ஃபார்முலா வந்து number of terms கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு number of terms of an AP arithmetic sequence n l minus a by d plus 1 இதுதான் ஃபார்முலா. number of terms கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா l minus a by d plus 1. L is the last term minus first term. L minus A by D. D is the common difference. Last term minus first term by the common difference plus 1 add. This is the number of terms. L minus A by D plus 1. So, the மூணு ஃபார்முலாவும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். First, Sn equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. D தெரியும், A தெரியும், number of terms தெரியும்னா இந்த ஃபார்முலா. சப்போஸ் லாஸ்ட் டேர்ம் தெரிஞ்சதுன்னா n தெரிஞ்சதுன்னா n by 2 into a plus n. இது ஒரு ஃபார்முலா சம்மேஷனுக்கு. பட் நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸுக்கு n minus a by d plus 1. இந்த ரிசல்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம இப்போ ப்ராப்ளம் போட போகிறோம் நெக்ஸ்ட். ஓகே, consider this problem. Find the sum of the terms of an arithmetic series 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus 10 etc. 30 terms. இவங்க இந்த அரித்மெட்டிக் சீரீஸ் இது ஃபைனைட் சீரீஸ் 30 டேர்ம்ஸும் கொடுக்குறாங்க. நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் இன்ஃபினிட்டாக இருந்தால் தான் அது இன்ஃபினிட் சீரீஸ். இது வந்து ஃபைனைட் சீரீஸ் 30 டேர்ம்ஸ் கொடுத்துருக்கு. ஸோ இந்த அரித்மெட்டிக் சீரீஸினுடைய சம்மேஷன் வேணும். S30 வேணும். ஏன்னா நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் வந்து n வந்து 30 கொடுத்துருக்காங்க. 30 டேர்ம்ஸ். A ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் தெரியும் 2. D காமன் டிஃபரன்ஸும் தெரியும். ஏன்னா ஒவ்வொன்றுக்கு டிஃபரன்ஸ் பாருங்க. 4 minus 2, 6 minus 4, 8 minus 6 எல்லாமே 2. காமன் டிஃபரன்ஸ் இஸ் 2. இப்போ n தெரியும், a தெரியும், d தெரியும், S30 வேணும். ஃபார்முலா Sn ஃபார்முலா என்ன? ஆக்சுவலி Sn ஃபார்முலா நமக்கு தெரிஞ்சது. Sn ஈக்குவல் டு n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. இங்கே n வந்து 30 கொடுத்துருக்கிறதால S30 ஈக்குவல் டு 30 by 2 into 2a. 2 என்ன? 2 into 2. A is 2. Plus n வந்து 30. 30 minus 1. D is also 2. A into D into n by 2 into 2a plus n minus 1 into t. இப்போ 30 by 2 வந்து 15. 2 into 2 4 plus 30 minus 1 29 into the common difference 2. 2a plus n minus 1 into d. N is 30. 30 minus 1 29 into 2. D வந்து 2. So again 15 into 4 plus 29 into 2 58. 29 into 1 is 58. 58 plus 4, what is that? 62. அப்போ 15 into 62 தான் ஆன்சர். இது அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா 930. 15 2s are 30, balance 3, 6 15s are 90, 90 plus 3 96.
ஸோ S30 வந்து come to 30 terms of an arithmetic series வந்து 930. இதுதான் இந்த சம். நம்ம யூஸ் பண்ண ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி இது வரைக்கும் நம்ம போட்டோம், இந்த சம்மை போட்டோம். ஓகே, இந்த மாதிரி நம்ம ப்ராப்ளம்ஸை கண்டினியூ பண்ணுறோம் அடுத்த வீடியோவில். இதெல்லாம் நம்ம முடிச்சிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இன்னும் சில சம்ஸை இந்த arithmetic series யூஸ் பண்ணி போட போகிறேன். And those problems are very important. That problems are in your CBSE textbook also. Okay, thank you.